تلنگانہ میں اس وقت وفاقی وزیر احسن اقبال خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ وہ اس سے اپنا کام بھی لیتے ہیں اور عمران خان کے ذریعے پاکستان کے اس ترقی کے سفر کو توڑا گیا جو نواز شریف کی قیادت میں پاکستان نے شروع کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تو 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جب کوئی خودکش بمبار نہیں پھٹتا تھا۔ کراچی جو ہمارا کاروبار کا مرکز ہے، وہاں پہ کوئی مرد گھر سے نکلتا تھا تو اس کی ماں، اس کی بیوی یا بیٹی مسلح پہ بیٹھ جاتی تھی کہ شام کو میرا بیٹا، میرا شوہر، میرا بھائی خیریت سے گھر آ جائے۔ یہ پاکستان تھا جو نواز شریف کو ملا تھا، لیکن 5 سال کے اندر اس پاکستان میں امن بھی آیا، اس پاکستان میں دہشت گردی بھی ختم ہوئی، اس پاکستان میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے بھی لگے، اس پاکستان میں 2,000 کلومیٹر کی سڑکیں بھی بنی، اس پاکستان کے اندر سی پیک جیسا منصوبہ بھی ہم نے کامیاب کر کے دکھایا۔ اور نواز شریف کا یہ ویژن تھا، اس کا یہ خواب تھا کہ پورے ملک کے اندر سڑکوں کا جال پھیلا کے سارے ملک کو جوڑ دیا جائے تاکہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی ترقی کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی زراعت بھی ترقی کرے، ان کا علاقہ بھی ترقی کرے۔ اس لیے سی پیک کا مغربی روٹ بنا اور اسی لیے سی پیک کی لنک روڈ کو بھی منظور کیا گیا۔ آج میں کاف لیگ سے بھی، چودھری پرویز الہی سے، عمران خان سے سوال کرتا ہوں کہ 4 سال تک پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، 4 سال تک بزدار سرکار کو عمران خان نے مسلط رکھا۔ مجھے پنجاب کے اندر کوئی ترقی کا منصوبہ دکھا دیں جو عمران نیازی کے پی ٹی آئی نے یا 4 سالوں میں بزدار سرکار نے شروع کیا ہو۔ یہ جب مسلم لیگ نون کی 2 مہینے میں حکومت آئی اور مسلم لیگ نون کو بجٹ بنانے کا موقع ملا تو حمزہ شہباز شریف کی حکومت نے پورے پنجاب کے اندر ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی، اور آج پنجاب کے اندر جہاں بھی اینٹ لگ رہی ہے یہ وہ منصوبے ہیں جن کی بنیاد حمزہ شہباز شریف رکھ کے گیا ہے۔ میں عمران نیازی سے اور پی ٹی آئی سے سوال کرتا ہوں کہ 4 سال پہلے تمہاری حکومت تھی پنجاب میں، تو کیوں نہیں ان 4 سالوں میں ترقیاتی منصوبے شروع ہو سکے؟ آج پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ ترقی کا نام نواز شریف ہے اور ترقی کا نام مسلم لیگ نون ہے، اور لوگ یہ بھی جان گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نام توشہ خانہ اور گھڑی چوری کرنا ہے۔ یہ بڑا ایماندار بنتا تھا، عمران خان نے اپنے منہ کے اوپر بڑا میک اپ کیا تھا کہ میرے جیسا کوئی ایماندار نہیں ہے۔ اس ایماندار کے کرتوت دیکھو کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جس کا تحفہ دے کے بیچ کے کھا نہیں گیا۔ اور پھر اب تو ٹیپیں آ گئیں کہ بنی گالا آنے والی چیزوں کی تصویر نہ لینا، وہ تصویر تو چور کہتا ہے چوری کے مال کی نہیں لینی۔
अगर वो माल चोरी का नहीं था तो किस बात का डर था कि तस्वीरें लेने से मना किया जा रहा है। इस बंदे ने 4 सालों में झूठे मुकदमे बनाए। एक इमरान खान का डाकू मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसने मेरे खिलाफ नारे लगवाए जलसों में कि आसन इकबाल डाकू है, और जो डाकू मुझे कहता था पता ये चला कि घड़ी चुराने का डाकू खुद है, और मेरे मुकदमे को हाई कोर्ट ने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि झूठा मुकदमा है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब पे मुकदमे बनाए। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने उन मुकदमों को रद्द किया, और फिर बरतानिया के अखबार ने जब उसके अंदर शहजाद अकबर ने और इमरान खान ने मिलकर झूठी खबर छपवाई, तो शहबाज शरीफ ने बरतानिया की अदालत में उस अखबार के खिलाफ मुकदमा किया। और मेरे भाइयों, आपको पता है कि उस अखबार ने फिर बरमला माफी मांगी कि हमसे झूठी खबर छपाई गई है। लेकिन 4 महीने पहले इमरान खान के खिलाफ भी बरतानिया में खबर छपी थी। फाइनेंशियल टाइम्स दुनिया का सबसे मोतबर अखबार है, उसने खबर शाये की कि शौकत खानम के नाम पे इमरान खान ने जो बरतानिया में पैसे इकट्ठे किए हैं, उस पैसे को इसने अपने इलेक्शन में इस्तेमाल किया है। उस खैरात के पैसे में इसने खयानत की है। तो आज 4 महीने हो गए हैं। मैं इमरान खान को चैलेंज करता हूं कि तुम अगर इतने ईमानदार हो, तुम अगर इतने दयानतदार हो, तो जैसे शहबाज शरीफ ने डेली मेल के खिलाफ मुकदमा किया था, तुम भी ईमानदार सरकार जरा बरतानिया में फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ मुकदमा करके दिखाओ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और तुम्हारी चोरी पर बरतानिया से मोहर लगेगी कि इमरान खान खिरात का भी चोर है। ये सिर्फ घड़ी नहीं चुराता था, ये लोगों की खिरात के पैसे भी चुराता था और चुराता है। इसीलिए इसको तकलीफ पड़ी है। ये मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहा है। मेरे भाइयों, सिंध और बलूचिस्तान में इतनी तबाही आई है कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। आप अगर सोचें कि पूरे आपके जिला तलागंग या चकवाल में 12-12 फुट 10-10 फुट पानी पूरे जिले में खड़ा हो जाए तो आपकी जिंदगी का क्या हाल होगा। इस तरह सिंध में, बलूचिस्तान में दर्जनों जिले हैं। 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों का सब कुछ डूब गया, लेकिन इस बंदे के सीने में पत्थर का दिल है, इसका दिल मोम नहीं हुआ। बाहर से जो आया उसने उस तबाही को देख के कहा कि हम क्या कर सकते हैं। आज 9 जनवरी को पूरी दुनिया जिनीवा में इकट्ठी होने जा रही है कि हम पाकिस्तान की कैसे मदद करें, और इमरान खान उस कॉन्फ्रेंस को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान में सियासी बहरान पैदा करने की साजिश कर रहा है। इससे पहले जब वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन का दौरा करने गए, इसने इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर दिया था। 2014 में जब चीन के सदर का पाकिस्तान का दौरा था, तब भी इसने धरने का ऐलान कर दिया था। जब पाकिस्तान का IMF का मुआहदा मंजूर होने लगा था, तो उधर हिंदुस्तान उसकी मुखालफत कर रहा था, और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान शौकत तरीन को कह रहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना से कहो कि वो IMF को लिख कर दें, खत लिखें कि हम IMF का 2 सूबे मुआहदा कबूल नहीं करते। तो मुझे मेरे भाइयों बताओ कि जो बंदा
पाकिस्तान के मुआहदों की खिलाफ वर्जी करे और वो ना चाहे कि IMF से मुआहदा हो और उधर हिंदुस्तान ना चाहे कि IMF से मुआहदा ना हो, तो फिर अगर हिंदुस्तान भी उसी पेज के ऊपर है जिस पेज के ऊपर इमरान खान और PTI है, तो फिर इमरान खान और PTI क्या आजादी की अलामत है या पाकिस्तान को गुलाम? तलागंग में विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की अवाम मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। उनका कहना था कि 2013 में जब हमारी हुकूमत बनी तब लोड शेडिंग अपने अरूज पर थी। पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछाना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन था।